All of you, good morning, students. Very good morning. In the last video, we discussed that is a block element cell, that is octinides. Octinides we started. Artha if octinides from thorium to actually octinides thorium to lawrencium. Thorium in the lawrencium vargu actually octinides. But octinum is also placed in octinides. But as per the definition prakara hodre, this octinum is not a block element because in which the F subshell consists of 0 electrons. What are octinides? Octinides, these are the elements in which the 5F subshell consists of F electrons, that is the electrons. Partially filled F electrons ittu andre athu completely filled ಆಗಿರೋ totally F subshell 5F subshell ಅಲ್ಲಿ electrons ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ that are called as ಅದು ಯಾವುದು, that is anti-penultimate cell ಅಥವಾ pre-penultimate shell. Pre-penultimate shell ನ 5F orbitals ಗೆ ಅಥವಾ 5F subshell ಗೆ electrons enter ಆದರೆ that are called as octinides. ಆ octinides ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ actinium ಅಲ್ಲಿ 5F subshell ಗೆ 0 electrons ಅಂದ್ರೆ electrons ಹೋಗಲ್ಲ. Hence it is actual definition ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ it is not a block octinide series, but it is also placed in octinide series because certain properties of this octinum is similar to that of other elements, hence that are placed in octinide series. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ electronic configuration discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. How do you write the electronic configuration? What is the trick we are going to using? We discussed. Remember, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ in last class? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, this americium and cerium having 7 electrons in 5F subshell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? that is completely off filled ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ನೊಬೆಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಲಾರೆನ್ಸಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 5F ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. Oxidation state. Actually, the common oxidation state of octinide series also +3, the common oxidation state. But these octinides can exhibit +3 to +7 oxidation state. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +3ನೇ, ಬಟ್ +3 +2 +4 ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +2 ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, +4 ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, +3 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ +3 to +7 oxidation state, variable oxidation state can be exhibit. What is the reason? Because it's very important. The energy difference between 5F subshell and 6D, 5F, 6D and 7S subshells, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ having nearly same energy. The energy difference is very less. ಈ 5F subshell ಮತ್ತು 5F orbitals, 6D subshell 6D orbitals, 7S subshell 7D orbital 7S orbitals ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ the energy difference is very less. ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಈ 5F ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, 6D ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು 7S ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ valence electrons easily, ಅಥವಾ they are that valence electrons are involved in the bonding formation. Both 7S, 6D and 5F subshell ಇರತಕ್ಕಂಥ electrons are involved in the bonding formation. Hence they can exhibit +3 to +7 variable oxidation states. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5F, 6D ಮತ್ತೆ 7S ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರಿಬೋದಾ? ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Because small energy gap between 5F,
6d and 7s orbitals. Hence, they can exhibit variable oxidation state, that is +3, +4, +5, +6, +7. ಅಂದರೆ +7, +3 to +7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ +3. The most common oxygen state is +3. What is the most common oxygen state of actinides? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀರಾ? +3. lanthanides ಕೂಡ +3 ನೇ. Today block elements +3 is the most common oxygen state. 1 mark point of it's very important. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೋರಿಯಂ +4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಥೋರಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಡಾನ್ 86 ಆಗೋಯ್ತಾ? 5f 6d 7s 7s 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. 86 + 2 88 88 + 1 1 90 ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ it can exhibit radon electronic configuration, rare gas electronic configuration, rare gas electronic configuration. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿನಮ್ +3, ಇದು +4 is the common oxidation states. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿನಮ್ +3 ನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ by the loss of 3 electrons it becomes a rare gas electronic configuration, but thorium by the loss of 4 electrons it becomes a +4 oxidation state. +4 oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಡಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟಾಕ್ಟಿನಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? +5 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. 5f 6d 7s. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 91 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 91 ಆಗಲಿಲ್ಲ. 86 + 2 + 1 + 2 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 91 ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 electrons it becomes stable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ +5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯುರೇನಿಯಂ +6. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 3 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ತಾನೆ. ಬೈ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 electrons ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ +5 is most common, this is +4 is most common, this is +6 is most common, this is +7 is most common. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ +7 +6 +5 +4 +3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, +3 ಇಂದ +7 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದು ಯುರೇನಿಯಂ +6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೆಡಾನ್ 86 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 6 electrons ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಇರ್ತವೆ, ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ 6 electrons ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ +6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು 7 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 6 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 5 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 4 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 3 electrons ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ರೇರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ +3 to +7 ವರೆಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ variation of ionic and atomic radii. Variation of atomic and ionic radii. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯೈ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್. ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. In actinides, when you move from thorium to lawrencium, thorium in the lawrencium move ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ the atomic number increases. No, if the atomic number increases, automatically the size decreases.
the ionic size decreases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ionic size decreases due to lanthanide contraction. Actinide contraction. Yes, sir, actinide contraction. Very simple. The gradual decrease in atomic and ionic size from thorium to lawrencium ಅಥವಾ actinide series ಅಲ್ಲಿ with increase in atomic number. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲರಾನ್ಸಿಯಂ ವರೆಗೂ, ಥೋರಿಯಂ ಇಂದ ಲರಾನ್ಸಿಯಂ ವರೆಗೂ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ there is a gradual decrease in atomic and ionic size. This is called as actinide contraction. What is actinide contraction ಬರೀಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 4f, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. The cause for the actinide contraction. What is the cause for actinide contraction? What is the cause for lanthanide contraction? What is lanthanide contraction? What is actinide contraction? Very important examination point of view. ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. What is the lanthanide contraction? ಅರ್ಥ? What is the lanthanide contraction? Very simple. There is a gradual decrease in atomic and ionic size with increase in atomic number in a lanthanide series. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 5f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೇರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ದ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫ್ರಮ್ ಥೋರಿಯಂ ಟು ಲರಾನ್ಸಿಯಂ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅಥವಾ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ in actinide series with increase in atomic number, there is a gradual decrease in atomic and ionic size, that is called as actinide contraction in actinide series. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೀಬಹುದಾ? What is the cause? Due to poor shielding of 5f electrons. 5f electrons poor shielding effect ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ actinide contraction ಆಗುತ್ತೆ. ಈ actinide contraction ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? There is a gradual decrease in atomic and ionic size with increase in atomic number in actinide series, that is called as actinide contraction. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ actinide contraction ಕಾಸ್ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್? What are the general properties of actinides? Number one is, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆಕ್ಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ ಮಾತ್ರ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್. ಹೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ದೇ ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HCl. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ that is partially react with ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ HNO3 ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ HNO3 ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಥಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? PASSIVITY ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? HNO3 ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ HCl ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. HCl ಜೊತೆಗೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, HNO3 ಜೊತೆಗೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ HNO3 to form a oxide layer on the surface of lanthanide. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ HNO3 ಜೊತೆಗೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, HCl ಜೊತೆಗೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ general property. Fifth general property, magnetic properties cannot easily explained. Artha aita? Totally the magnetic property of a block element is due to presence of one or more unpaired electrons, no? Artha aita? One or more unpaired electrons 5 up subshell irtakkanta reason it shows magnetic property. But that magnetic properties cannot easily explain. It is very complicated to explain the magnetic properties of actinides. What is the reason? Due to its radioactivity property, due to its radioactive nature. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇದು ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿನಮ್ +3 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಥೋರಿಯಂ +4 ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಂಟಿ 5s ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್. 5s ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಎಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು +3 ಅಲ್ಲಿ, ಇದು +2 ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೊಬೆಲಿಯಂ +2 ಅಂಡ್ ಲರಾನ್ಸಿಯಂ +3 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. What is the reason? Due to presence of completely filled 5s subshells. 5f14 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ 5s subshells ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಹೆನ್ಸ್ in the +2 oxygen state of nobelium and +3 oxygen state of lawrencium shows diamagnetic property also. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಈ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ 5th 6th 7 ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಡಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್
ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅನ್ಪೇಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟೋಟಲಿ ಇವೆರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೊಬಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೊರಾನ್ಸಿಯಂ, ನೊಬಿಲಿಯಂ +2 ಲೊರಾನ್ಸಿಯಂ +3 ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಆಕ್ಟಿನಮ್ +3 ಥೋರಿಯಂ +4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಯಾಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ರೀಸನ್ ಸಮೇತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅವೇ ಎರಡು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, 6th and 7th ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಟೋಟಲಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸು, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ between lanthanides and actinides. What are the similarities between lanthanides and actinides? Now, ಕೆಲವು similarities ಕೊಡೋಣ. Number 1 similarity, both the elements can exhibit +3 oxygen state is the common oxygen state. No? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? lanthanides, actinides ಎರಡು +3 is the most common. No? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಎರಡು ಸೀರೀಸ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ತಾನೆ. ಅದು 4f ಇದು 5f ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಎಫ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಬೋತ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋತ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the electronegativity of all the elements in both the series is very low. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು +2 +3 +4 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ +3 ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಅದೇ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ +3 ಇಂದ ಇದು +7 ಅವ್ರು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5ನೇದು, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಅದರ ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋತ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಲ್ಫೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ವೈಲ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಟೋಟಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಫ್ಲೂರೈಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸು, hydroxides, fluorides of both lanthanides and actinides are insoluble in water, but nitrates and nitrates and sulfates of both lanthanides and actinides are soluble in water. These are the similarities between lanthanides and actinides.
ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್? ದ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಒಂದು 4-5 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂಬರ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ತೈತೆ, ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಲ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್. Lanthanide compounds are less basic. Octanide compounds are more basic. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Octanide compounds are more basic. Lanthanide compounds are less basic. That is the second difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is the third difference? Very simple. ಇಲ್ಲಿ 4f ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗತ್ತೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5f ಸಬ್ಶೆಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4f ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5f ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಒನ್. ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ +2, +3, +4 ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ +3 to +7, +3, +4, +5, +6, +7. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೀಥಿಯಂ, all lanthanides can explain the magnetic properties. In all lanthanides, we can explain the magnetic properties because except promethium, all are non-radioactive. But actinides, artha aita, magnetic properties are not easily explained. It's very difficult to explain due to its highly radioactivity. Artha aita, these are the differences between the all difference ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ JEಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ರಬ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 6 and 8 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರೆದು ತಾನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Very important. Next, the chemical reactivity of lanthanides. Chemical properties of chemical reactivity of lanthanides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸರ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ನ
ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್? +3. +3 ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾವು ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ reaction with oxygen. Reaction with oxygen. Lanthanide burns with oxygen. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Lanthanides burns with oxygen to form corresponding oxides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Ln2O3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? What is the oxygen state of Ln +3? What is the oxygen state of oxygen? 2. 3 into 2 6. 3 into 2 6. Balance ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. When lanthanides, any lanthanide, Ln become any lanthanide. Any lanthanide, when it is burns with oxygen to form their oxides of the type Ln2O3. Ln2O3 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ Ln when it is reacts with dilute acid, it's liberating hydrogen gas. Hydrogen gas liberate ಆಗುತ್ತೆ. For example, when any lanthanide react with H2SO4, sulfuric acid, to form, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Ln2SO4 ಥ್ರೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Ln ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ನ H2SO4 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H2SO4 sulfuric acid to form Ln2SO4 thrice plus 3H2. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ at very high temperature 2773 Kelvin to form corresponding carbides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Ln3C. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಒಂದು ಟೈಪ್ Ln2C3, Ln2C3 ಮತ್ತೆ Ln_C2. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2773 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2773 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ? ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. LnOH thrice
ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ತಗೋ, ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ H2O ಜೊತೆಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಟು ಫಾರ್ಮ್ LnOH thrice plus H2, LnOH thrice plus ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? LnOH thrice, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, 6 ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 3H2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 6 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕೋಣ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2Ln, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ತಾನೆ, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸು 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸು, ಇಲ್ಲೊಂದು 3, ಸಾರಿ 6 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. 3 2 6, 3 2 6, ಓಹ್ 6 2 12 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ 6, 12 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, 6 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್, 2 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಲಿ, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ when it is reacts with water to form corresponding hydroxide and liberating hydrogen gas. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 5th one, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಥನ? +3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ LnX3 ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. LnX3 ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆ LnCl3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಟೋಟಲಿ when any lanthanide when it is reacts with halogens to form corresponding halides lanthanide halides of the type, ಈ type of halides form ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th one, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ LnN ಕೇಳಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ -3, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Ln+3, ಟೋಟಲಿ LnN ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ನೈಟ್ರೈಡ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೈಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? Ln2S3. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2Ln plus 3S gives rise to Ln2S3 type. Where Ln is any lanthanide element. ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ lanthanides react with hydrogen to form corresponding hydrides. At what temperature? 623 Kelvin. Next 8th one, reaction with hydrogen. Corresponding hydrides form ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? LnH3. ಯಾಕಂದ್ರೆ Ln is oxygen state +3 ತಾನೆ, H3 type of hydrides ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? 623 Kelvin. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Any lanthanide element, when it is reacts with, when it is heated with hydrogen at 623 Kelvin to form corresponding hydrides. ಈ 8 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. Ln plus O2 gives rise to, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ln to O3 ಟೈಪ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲನ 3 ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 6 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡೋಣ. 6 ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡೋಣ. ಎನಿ lanthanide element when it is heated with, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, oxygen to form corresponding oxide of the type Ln2O3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Ln when it is reacts with H2SO4, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, to form Ln twice SO4 twice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ 3H2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 3H2 SO4s Ln2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Ln3C ಒಂದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ln2C3 ಒಂದು, LnC2 ಒಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನಿ lanthanide when it is reacts ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ln3C ಒಂದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Ln plus 3C gives rise to Ln2C3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Ln plus C2 2C gives rise to LnC2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ lanthanide element when it is reacts with water to form corresponding hydroxide Ln OH thrice plus hydrogen gas is liberated. ಅರ್ಥ OH thrice ಯಾಕಂದ್ರೆ Ln+3 OH -1 ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕು. 6 6 ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ Ln when it is reacts with chlorine 2 Ln3Cl to give LnCl3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Ln when it is reacts with nitrogen to give Ln. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸಲ್ಫರ್ ಜೊತೆಗೆ Ln when it is reacts with sulfur to give Ln twice S3. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡು,
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎನಿ Ln when it is reacts with hydrogen to give LnH3 type. ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? is 623 Kelvin. ಇದು ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Two seven seven three Kelvin. 2773 Kelvin. 2773 Kelvin. This is the chemical reactivity of lanthanides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 19th ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 19th ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತಾನೆ. 21st ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಆ 21st ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 3D ಸೀರೀಸ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 3D ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ಸು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲಾಯ್ಸು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲಾಯ್ ಒಂದು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಯ್ಸು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೋಟಲ್ 10 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೇ. ಅಲಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೇ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಲ್ಲ 2 ಇರ್ತವೆ. ಈ 4ರ ಮೇಲೆ 2 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೇಳಿ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 2 ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಕಾಜು. ಇದರ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿನೈಡ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು
ಡಿ ಅಂಡ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಬಿಡೆಂಟೆಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಚಿಲೇಟಿಂಗ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ BBT ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ವರ್ನರ್ಸ್ ಪಾಚುಲೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, CFT ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫಿಲ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿರೀಸ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ CFT ಮೇಲೆ, VBT ಮೇಲೆ, ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ 3 ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, VBT ಮೇಲೆ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೇನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದೀನೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಡಿ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. SN1 SN2 2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2ರಲ್ಲಿ 1 ಇರ್ಬೋದು. ಎಥನಾಲ್ ಟು ಈಥಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಶೋರ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.